الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو. کریم داتا رحیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے، کریم داتا رحیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے، بتاؤ آنسو بہا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو. اور جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو.
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मर्तबा दुरूद शरीफ सुना दिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो आप तमाम हज़रात को खूब मुबारक कि आज जो है सीरे तरीक़त हाजी मीर सरकार सैयद अहमद मुनीर बाबू खादिम फातिमी मद्दसिल्लाह दुरानी आप लोगों की मुलाकात के लिए यहाँ तशरीफ लाए। ये खुशी की बात है कि जब हमारा शेख, हमारा रहबर, हमारा पीर सामने से जब हमें वक्त दे कि हमारी खुशनसीबी, वरना आज के दौर में किसके पास टाइम है, कौन वक्त निकालता है। अल्लाह का करम है कि आप खानकाए बागी रहमत से जुड़े हो, तो आप लोगों की खैर खैरियत पूछने के बहाने बापू तशरीफ लाते हैं। इस बहाने हमारा अकीदा भी मजबूत हो जाता है, हमारा ईमान भी सलामत रह जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह आमद की नेक तौफीक भी मिल जाती है। माशाअल्लाह राजूला में अलग अलग इलाकों में लोग कोशिशें करते हैं, सरगर्म हैं। इस इलाके में भी बरसों से हमारे मोहम्मद भाई भोली और यूनुस भाई जुनेजा और हमारे अन्नू बापू शायद यहाँ है, बापू साहब काफी कोशिश करते रहते हैं। नतीजे में माशाअल्लाह एक अच्छी जगह जो बड़ी कीमती है और उस जगह के लिए जाफर भाई और उनकी पूरी टीम ने जो मेहनत की है और कोशिश की है, जैसे जाफर भाई वगैरह तो राजूला, पूरे राजूला शहर के वो हमेशा अग्रसर रहते हैं और 10 लाख आपको 20 लाख आपको અને બાપુ પાસે આવે ને વજન એવો જાફરભાઈ લઈ ગયા હતા, બાપુ નથી તો આપવા માશાઅલ્લાહ એમ કરી અને જગ્યા પર લેવાય નહીં, થોડો ઘણો બધા ફાળો બી આપ્યો અને માશાઅલ્લાહ જાફરભાઈ ને સાહેબે બધાએ મારી બધાએ મહેનત કરી અને એના કાગળિયા પર કમ્પ્લીટ થવાની આડે છે। कम्प्लेट जरूरी है, वो सारी बात है। माशाअल्लाह राजूलानी साराમાં સારી મસ્જિદ અલ્લાહની જાતની ઉમ્મીદ છે કે ગેબન શાદીમાં બનશે ઇન્શાઅલ્લાહ। સારામાં સારી મસ્જિદ બહુ મોટી જગ્યા છે, બહુ મોટી જગ્યા છે, ત્યાં લગભગ બધું જ થઈ જશે। તો એ તમે એક મીટિંગ કેવી રીતે આપણે અહીંયા ને બધાએ થોડી રકમ આપી હતી, પછી બીજી વખત હાફિઝ સાહેબ આવ્યા હતા, મેમને मीटिंग કરી હતી, કોશિશ કરી જો ભાઈ કરોડપતિ ની કબ્રિસ્તાનમાં સુરત ને રોડપતિ ની કબ્રિસ્તાનમાં બરાબર જે કરશું આપણા ભલા માટે, જે કઈ થશે આપણી આખિરત માટે થશે, આપણે મરી ગયા પછી એનો ફાયદો થશે। આજે આપણે નબીના ઉમ્મતી છે તો ક્યારેક આપણા નબીનું જીવન ચરિત્ર આપણે પઢી કે જ્યારે હુઝુરે પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ મક્કાથી હિજરત કરીને મદીના ગયા તો સૌથી પહેલા હુઝુરે કયું કામ કર્યું? એમનું મકાન બનાવ્યું નહીં, સૌથી પહેલા હુઝુરે મદીના શરીફમાં જઈ અને એક મસ્જિદે કુબા બનાવી। કઈ મસ્જિદ? મસ્જિદે કુબા। પહેલા હુઝુરે એમના હાથે મસ્જિદે નબી શરીફ પછી પહેલી મસ્જિદે કુબા બનાવી। તો આપણે કોના ઉમ્મતી છે? બોલો હુઝુરના। તો આપણે हुजूर की सुन्नत कौन सीधा करे? एनो उम्मती करे। तो आपने तो એવું નથી કરતા, પહેલા આપણે આપણો મકાન બનાવીએ, આપણા પ્રસંગો પૂરા થઈ જાય અને કઈક વધે તો ફાકો ચપટી આપીએ બરાબર। એમ નહીં, નબીની સુન્નત એ છે કે તમે જે જગ્યાએ જાઓ સારું પ્રથમ તમે અલ્લાહનું ઘર બનાવશો તો અલ્લાહ તમારી બધી જરૂરિયાતો પૂરી કરશે, તમારે કોઈની જરૂર રહેશે નહીં। તો આપણા નબીની સુન્નત છે અને એ સુન્નત સરકારે
એમનું ભાગ્ય રહેમત તો બહુ મોડું બનાવ્યું. એ કેમ બન્યું છે એ અમે જાણીએ છીએ, અમને ખબર છે એ પ્લોટો કેમ અમે કર્યા, કેમ બાપુને અમે રાજી કર્યા છે, કેટલા દિવસો સુધી મનાવ્યા છે. એ કે મારે આ બરાબર છે, બરાબર. એ પહેલા તો એને કેટલી મસ્જિદો બનાવી, પછી છેલ્લે પછી બધા ચાહવા વાળા મુંબઈ વાળાને રિક્વેસ્ટ કરી આ ભાગે પહેલા તો એમને મસ્જિદ બનાવી. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ જે સરકારનો તરીકો હતો એ દાદા હુસૈનનો તરીકો. એટલે માશાઅલ્લાહ ખુશીની વાત એ છે કે અત્યારના યુગમાં નવજવાનો દુનિયા તરફ પાયલ થાય ત્યારે મુનીર દાદા આજે દુનિયાદારને દીન તરફ પાયલ થાય. આ ઘરની બરકતો છે, એનો મુર્શિદની દુઆઓ છે, ખાનકાઈ બાગે રહેમતની આ રહેમતો છે કે આજે ઈ કોમ દીન માટે કેવડા લાંબા સફર કરે છે. ત્યારે સરકારની યાદ આવી જાય કે આજ દોરા હતા, કલાક અહીંયા, અડધો કલાક અહીંયા, પછી આમ થઈએ, કંઈક મસ્જિદની વાત કરીએ, કંઈક નાનો ફાળો કરીને મદરસાના બચ્ચાઓને ન્યાસ ન કરી. સમજાય? આ સરકારનો તરીકો હતો. એ જ તરીકો આજે મુનીર દાદાએ અપનાવ્યો છે. તો આજે તમારા નવી જનરેશન માટે ફાયદો છે કે તમે મુનીર દાદાનો દામન પકડીને કહી દો ડંકાની છોડ પર કે અમારો હાથ ખાલી નથી, મુનીર દાદાનો દામન અમારા હાથમાં છે. જે અત્યારે દુનિયામાં પણ કામ આવશે, કબરમાં પણ કામ આવશે અને હશરના દિવસે પણ કામ આવશે. એના માટે આજે સરસ મજાની મુલાકાતી પ્રોગ્રામ છે. એ પ્રોગ્રામમાં માશાઅલ્લાહ થોડીક એવી રકમ યમન સાહેબને ઇલાકાના એ લોકોએ ડબ્બાની રકમ જમા કરાવવાની છે. તો આગેવાનોને કહીશ કે અચ્છા જમા કરી અને સાવરકુંડલા આપશે મોહમ્મદભાઈ. અને મકાન વૈદા કે એટલા જ છે, કેટલા મકાન? અચ્છા, ડબ્બા તો 35 છે. ઘરોના બાપા આ જેટલા બેઠા એમાં બધાના ઘરે ડબ્બો હોય તો આ પૂછો કે કોઈ ચાલો માશાઅલ્લાહ અહીંયા તો છે. બાકી એનો મતલબ જેના ઘરે નથી. હું એને વિનંતી કરીશ કે આજે મુનીર દાદા આવ્યા છે, બરાબર. આ ડબ્બાનું કામ શું છે? બીડી કામદારના પૈસા ગેબન સાપીના પૈસા સંધી ચોકના પૈસા બીડી કામદાર, રાજુલાના પૈસા સાવરકુંડલાના પૈસા ઉના. આ રીતે રકમ જમા થઈ અને આ બધા પૈસા ભેગા થાય ત્યારે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અલગ જગ્યાએ અલ્લાહના ઘર કામી થાય, અલ્લાહના ઘર બને છે, મસ્જિદો બને. તો આજે એક સરસ મજાનો મોકો છે. મુનીર દાદા આવ્યા છે તો બધાને વિનંતી કરીશ કે જેની પાસે ડબ્બો નથી, કોણ પેલો ઉભો થાય જે મુનીર દાદા પાસે ડબ્બો લે. હા બાબુ સાહેબ, ચલો નારો નાખો આપી સાહેબ. નારે તકબીર, નારે રિસાલત, નારે હૈદરી, જાનશીને હુજૂર સૈયદી સરદાર દાદા બાપુ કિબલા જિંદાબાદ. માશાઅલ્લાહ. આપણે એકની શરૂઆત કરી, બરાબર. આપણે પંજાબન સુધીની ઉમ્મીદ રાખી કે પંજાબના 5 તો એક અલ્લાહ છે અને એકની સંખ્યાને 7 સંખ્યા કહેવામાં આવે. માશાઅલ્લાહ. આજે આ એક વ્યક્તિ, એમનું નામ એ મુનીર દાદાના મુબારક હાથે આ ડબ્બો લે છે. શું નામ છે ભાઈ તમારું? મહેબૂબભાઈ કુરેશીભાઈ ડબ્બો લે છે. બોલો સુભાનઅલ્લાહ. ચાલો હવે આના પછી બીજા કોણ છે? આ નામ તો બોલો. શાહિદભાઈ. સુભાનઅલ્લાહ. ચલો બે થઈ ગયા. આપણે પંચતનની અપેક્ષા રાખી હતી. માશાઅલ્લાહ. શું નામ આપનું સાહેબ? આરિફભાઈ. માશાઅલ્લાહ. હારૂનભાઈ ડબ્બો લે છે. માશાઅલ્લાહ. એનો મતલબ અરે જવાબ
15 તમને નિયત હતી આપણે માંગીએ ને એટલે એટલું તો આપી દે શું નામ તમારું સાહિલભાઈ કુરેશી માશાઅલ્લાહ 5 ડબ્બા લીધા હજી કોઈના ઘરે ડબ્બો ન હોય તો આ તો લઈ લે આપણે ઉમ્મીદ રાખીએ કે જે જગ્યાએ આપણા ડબ્બા ન હોય ઘરે રાખીએ બધાને ખબર પડે કે આ બાપુની મોહબ્બત કરે છે આના બે ફાયદા થશે બીજા કોઈનો આટો ફેરો રહેશે એક અને ડબ્બો જોઈને વર્તી જશે કે સાવત મુલાથી આની નિસ્બત છે સીધી વાત ના એટલે બીજું કઈ જરૂર નહીં પડે અને ત્રીજી વાત એ કે આપણે ક્યાં એવા નસીબદાર કે આપણા ઘરમાં મસ્જિદ બાંધવાના પૈસા ભેગા થાય હે ભાઈ આપણે પેટમાં જમા કરી તો આયા મુનિમ દાદા ઘરમાં જમા કરાય આપણને આપણા પૈસાની બીક લાગે કે કોક લઈ જાય અને મસ્જિદના પૈસાની કાંઈ ટેન્શન નથી રાખતી પાલિકામાં એક જગ્યાએ ડબ્બો હતો તો ત્યાં પૂર આવ્યું બધું વીયું ગયું ડબ્બો હતો એ આમને આમ હતો એની પછીની બધી વસ્તુ મહેફૂજ રહી કહેવાનો મતલબ શું છે કે અલ્લાહનો માલ છે એની હિફાજત અલ્લાહ જ કરે મારી ને તમારી કોઈ હેસિયત નથી અને મોટામાં મોટી વાત તો એ છે કે આપણે સખાવત કરીએ જો ડબ્બો ન હોય તો લઈ લો કોઈ વાંધો નહીં મોહમ્મદભાઈ આપણી જવાબદારી છે વિસ્તારની કે આપણા વિસ્તારમાં કોના ઘેરે નહીં ને આપણે એવું નથી કે તમારા ડબ્બામાં 5000 નીકળે 20000 આ લઈ લો માશાઅલ્લાહ સરસ સરસ લઈ લો કોઈ વાંધો નહીં જેને ડબ્બો લેવાનું બાકી છે લઈ જ આ મસ્જિદ માટે છે ખાનકા માટે છે અલ્લાહના ઘર માટે છે અને સખી બનવાનો સુખી થવાનો આસાન અને સરસ રસ્તો શું નામ ભાઈ અફિયાન ભાઈ કુરેશી સુભાન ચાલો બીજા કોઈ 6 ડબ્બા થઈ જાય સારી વાત છે બીજા કોઈના ઘરે ન હોય આ તો લઈ લેવાય આપણે ડબ્બા લીધા પછી આપણને રોજ 1 રૂપિયો 2 રૂપિયા જ્યારે આપણે હારી પડે તો પછી નાખી દેવા બરાબર ક્યારેક ગેગી રોજી આવી જાય તો 100 નાખી દેવા આ તો ભાઈ અલ્લાહ દેવા વાળો છે બરાબર ક્યારેક અચાનક આવી જાય તો ફાયદો ઉઠાવી લો સરસ વાત છે 6 ડબ્બા નવા ગયા ત્યાં જૂના ડબ્બા વાળા નથી ની અને જૂના ડબ્બા વર્ષે ભૂલી જવા જોઈએ ઓય મુસ્ભાઈ એને વર્ષ ઉપર એક દિવસ આપી સામનો થવો જોઈએ આનો કારણ છે કે ઘણી વખત એક ડબ્બો બપોરે વર્ષથી પડી રહ્યો આ પછી ક્યારેક જે જમા થાય 100 રૂપિયા 200 રૂપિયા 500 રૂપિયા જે તમને અલ્લાહ આપે તો એ ડબ્બો વર્ષે જમા કરાવી દો જેથી કરીને તમારી રકમ મુનીર દાદાના હાથે કોઈક જગ્યાએ મસ્જિદમાં વપરાતી શરૂ બોલે આપણે ઘરમાં ને ઘરમાં પડી ચાલો માશાઅલ્લાહ લેવા વાળાને અલ્લાહ ને તૌફીક અતા ફરમાવે ચાલો કોઈને વ્યસન મુક્ત આવું છે વ્યસન મુક્ત ઓલી જગ્યાએ એક છોકરો છે બરાબર કોઈને ખાવું હોય તો મુનીર દાદાના હાથ છોડે આયા સારી એવી એકતા છે બધા સરસ મજાના ભેગા થાય છે સારું એવું કામ કરે છે હવે આમાં આ બે બુઝુર્ગ છે ઇનુસભાઈ ને મોહમ્મદ આવો બાપુ જુતુ બાપુ આવો બાપુ તો એ બહુ વર્ષોથી આ દિનની કામ કરે છે ખિદમત કરે હવે એમના સાથ દેવા માટે બીજા થોડાક નવા સભ્યો એમની સાથે થઈ જાય હું વિનંતી કરું છું જેને સભ્ય થવું હોય મુનિર દાદાના હાથ છૂટી અને કહે કે હું આ લોકોની સાથે જોડાઈ જાય અચ્છા સફીરનો મતલબ શું છે આ બહુ મોટી વાત નથી સફીરનો મતલબ તો એ કે પહેલી વાત તો તમે ખાનકાથી જોડાઈ જાય એક બીજા નંબરમાં રમઝાનમાં ફાળો કરે તો સાથે જાઓ ત્રીજા નંબરમાં કઈક તમારે મસ્જિદ મદરસામાં ઘટતું ખૂટતું હોય તો આપી સાથે જાણતા ચોથા નંબરમાં તમારા મદરસાની પઢાઈ નમાઝી કેમ છે એ બાબત વ્યવસ્થા બરાબર આ કામ છે બીજું કઈ કામ નથી ચાલો કોને સભ્ય થાવ ચાલો ઉભા થઈને બાપુનો હાથ છોડીને નવો સભ્ય આ એનું કામ મેં તમને બતાવી દીધું બરાબર અને સફીરનો એક મોટો ફાયદો એ છે કે સફીર હશે તો નમાઝની પાબંદી કરશે સફીર થશે તો ગુનાહથી બચશે ગલત રસ્તાથી બચશે સારા કામ કરશે છે કોઈ તો બાપુનો હાથ છોડીને નવો સફીર થવો હોય
બરાબર. જેને પણ નવો સભ્ય થવું હોય, આ તો ખિદમતનું કામ છે ભાઈ. દરેક ના કરી શકે. અલ્લાહ જેનાથી રાજી થાય એ જ કે. સમજાયું? આ દરેકનું કામ નથી. બાકી કરવા વાળા 5 વર્ષ 10 વર્ષથી શરૂ થયા હોય, 70 વર્ષ સુધી ખિદમત કરતા અને કભી બિચારા હાલત તો લાકડીના ટેકે આવીને ખિદમત કરે. કાંઈ વાંધો બાપા, મને અલ્લાહે પસંદ કર્યો તો કરું. ચાલો, છે કોઈને સભ્યતા આવું છે તો મુનિર દાદાનો હાથ છોડી દે. નવજવાનો નહીં કોઈ, છોકરાઓ, ખાસ છોકરાઓની વાત, વડીલોની તો દુઆ લેવાની, વડીલોની દુઆ લેવાની હોય. નાના જુવાનિયાઓ આવે અને સભ્યમાં સામેલ થાય તો એનો ફાયદો જરૂર થશે. બરાબર. જે જુવાનિયાને સભ્ય થવું હોય એ માગી રહેમતથી જોડાયેલો રહેશે, બાપુનો ફાયદો રહેશે અને વધુમાં વધુ સારા કામ કરવાનો મોકો મળશે. છે કોઈ સભ્ય થવામાં? આની કોઈ મોટી જવાબદારી નથી, ખાલી અમારી ચેનલ હોય. ક્યાં છે? આવો આવો. ચાલો બાપુને હાથ લે. બોલો. આ અમારો નવાસો, આ ઇંગ્લિશનો છોકરો, માશાઅલ્લાહ. આપી સાહેબ નામ લખી દેજો ભાઈ. હું નામ આરિફભાઈ. આરિફભાઈ યુનુસભાઈ જુનેજા. બાપના નકશો લઈને કોઈ દીકરો હાલે. તમારું નામ શું? તારું? અશરફ દિલાવરભાઈ કુરેશી, જહાંગીરભાઈ અયુબભાઈ પઠાણ, જાવેદ અયુબભાઈ પઠાણ. લો, 5 સભ્ય થઈ ગયા ને. હવે એને મુનિર દાદાના નંબર લઈ લેવાય, હાફિઝ સાહેબનો નંબર લઈ લેવાય. તો ક્યારેક દાદા જાતા હોય, આવતા હોય તો અહીંયા મોકો લેવાય, બાપુની સાથે રહેવાય, પ્રોગ્રામમાં આગળ વધારાય, જેથી કરીને તમને દીનદાર થવાનો મોકો. ચાલો, માશાઅલ્લાહ. સારી વાત. 5 સભ્ય થઈ ગયા. આપણું આ જ કામ છે કે સભ્યની લાઈફ વધારે. હે હુસૈનભાઈ. હુસૈનભાઈ માશાઅલ્લાહ. એ પણ નવા સભ્ય બને છે. માશાઅલ્લાહ, માશાઅલ્લાહ. બીજું કોઈ? खान साहब दुआ करेंगे ना यार? खान साहब की दुआ लेंगे अपने इंशाअल्लाह. बराबर. उन्होंने आती जिंदगी काम करा है, सब करते, बहुत अच्छा बात. चलो, तो तीसरी बात, मदरसे में कितने बच्चे आते हैं मौलाना साहब का? माशाअल्लाह. ये खुशी की बात है. और कोशिश करो, क्योंकि ये बख्शिश का जरिया है. बच्चे पढ़ेंगे तो माँ बाप की बख्शिश की दुआ करेंगे, और बच्चे नहीं पढ़े हैं तो फिर क्या होगा? वो फूल चढ़ा के खड़ा रहेगा, खाली और खिलाएगा. बाप की कब्र में सोता सोता कहेगा तेरी फूल नहीं मेरी फूल है, मैंने नहीं पढ़ा, इसमें तारो बाप को मारो. ये नहीं कहता बच्चों को भेजो, स्कूल में भेजना, और किसी एक बच्चे को दारुल उलूम के लिए वहाँ हाफिज आलिम बनाने के लिए तैयार है. अपने यहाँ शीला की, अच्छा ई शीला की अपना लाल लाठी वाले बापू साहब. हाँ, तो बापू वहाँ काम भी करते हैं माशाल्लाह. क्लास की जवाबदारी है. उनके एक बेटे शफी बापू है, वो हाफिज कुरान हो गए, और दूसरे बच्चे वो 25 सिपाही के हाफिज हो गए. देखो बड़ी बात हुई ना. अब वो इमाम बनेंगे, उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे तो बाप कितना खुश हो, मेरा बेटा इमाम. अच्छी बात है भाई. साबिर भाई का एक लड़का है हुनरजाम. साबिर भाई हुनरजाम है या कहाँ है? उनका भी एक लड़का 15 सिपाही का हाफिज है. ये खुशी की बात है. बच्चों को पढ़ाओ, बख्शिश का जरिया है. साथ साथ में नेक काम करते रहो, और बस साथ साथ में मोहम्मद भाई
अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जमात बढ़ाओ, जमात बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। याद रख लेना, सबसे बड़ी भलाई हमारी हमारा ईमान एक। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी कामयाबी है हमारा अकीदा सलामत। अगर अकीदा सलामत नहीं है तो मरने के बाद दुनिया में बड़े ऐश कर लिया, लेकिन मरने के बाद जोखम जोखम जोखम। समझे आप? ये चीजें हमारे लिए बहुत भाई ये बहुत अहम है। अच्छा, चौथी बात, आपको कोई पूरे राजूला के आगे वहां एक जगह का इंतखाब करो, और जैसे अभी आलिमों को आते हुए देखा तो अच्छा लगा। आप भी 15 दिन में आलिमों की एक मीटिंग बुलाओ और सारे राजूला जुमा के दिन एक ही तरह का बयान है, 15 दिन में। आप समझे? जिससे एक तरीके का मैसेज पहुंचेगा और सबसे ज्यादा दिन की खिदमत उलमा कर। आलिम जाएंगे तो आलिमों से कहूँगा, अगर तुम्हारे खुश रहना है और सुखी होना है तो अपने नमाजियों से दोस्ती कर लोगे तो कभी तुम्हारे किसी की जरूरत पड़ेगी नहीं। हमारी शुरुआत तो ऐसे थी, लगा ये काम का है, इसका दोस्त बना लो, इसको दोस्त बना लो, इसको दोस्त बना लो, सब उम्मत में आता है। और दोस्ती बनाने से, अब मेरी बात समझे, दोस्ती बनाने से सब कुछ मिलता है। फायदा क्या होगा? हमारी जरूरत पूरी होगी और सामने वाले को दीन मिलेगी, नमाज मिलेगी, इस्लाम का तरीका मिलेगा। ये करो, बहुत फायदा होगा। और ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। मैंने शुरुआत में यही किया था, क्योंकि जब तो मैं 19 साल का था बराबर, तो सबसे दोस्ती करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दे दी, तो सुखी है। आज बापू की दुआ है, और जो भी कुछ कामयाबी है नहीं, ये बापू की सोहबत में रहने की वजह से और ये दीन के काम करने की वजह से। बापू ने अपनों को दीनदार बनाया है, दीन की फिक्र रखी है। तो आपकी जाफर भाई, राजू भाई, आरिफ भाई, सब आगे के कारोबार वगैरह सब भाई, इमोज भाई, मोहम्मद भाई, आप लोग एक ऐसी टीम बनाओ। राजूला में एक मैसेज एक साथ में आया। मेरा पर्सनल मैटर मेरी जगह पे, बराबर, मेरी सोच मेरी जगह पे, लेकिन जब कौम की बात आए, दीन की बात आए, तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाओ जिससे कौम को फायदा हो। सब मौलाना साहब के पास बैठो, इनके राय लो और राजूला को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। मैंने आज देखा कि वहाँ भी मदरसा है, तो मुझे बहुत वो होगा यार, अपने तो उद्घाटन करने में मोड़े है ना, ये नहीं है। और जरा सा भी सुस्ती रखी तो समझ लो जहाँ सुस्ती है वहाँ हमारी मौत है। सुस्ती है बिल्कुल, हाँ, समाज के लेवल का काम अपनी जगह पर, लेकिन जब अकीदे की बात आए, नबी की बात आए, दीन की बात आए, तो फिर हमारा अपना रास्ता बदल। इसको हमेशा चॉइस करके रखना और उसी में सिलेक्ट करके रखना। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह कबूल फरमाए। साथ साथ में जैसा हो जाओ अब्दुल भाई, તમારો ના બોલા, તમે લોકો બધા નોખા નોખા લીધા। મને એમ થાય છે તમે ભેગા ક્યારે થાવ? હું તો કહું છું કે એક થી બધા ભેગા થઈને બાપુ પાસે આવ્યા અને ન્યા આવીને નીતિ ઈ બાબતમાં સાવરકુંડલામાં અમારા યુવા બહુ મોટો છે, તમને હજી બી કહું, સોશિયલ મીડિયા એટલું બધું આગળ છે કે એ જ હોશિયાર છે, બરાબર, પણ એનો આવાજ ત્યાં સુધી જ નથી। બાકી તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ જે આપણે ચાહીએ છીએ ઈ જ કામ આપણા આગેવાનો એક સૂત્રતા જળવાઈ રહે। બાકી માણસ હોય ત્યાં નાની નાની વાત થાય, પણ જ્યારે કોમને બચાવવાની વાત આવે, સમાજની તરક્કીની વાત આવે, એજ્યુકેશનનો પ્રશ્ન આવે, ત્યારે આપણે બધા ભેગા થઈએ। ઇન્શાઅલ્લાહ કોશિશ કરીશું કે એવી એક દાવત આપો કે ખાલી આગેવાનો એ બધા ખુશી ખુશી ખાય અને પછી મુનીર દાદાને બોલાવો, આપણે સાથે બેસીને જમીએ અને રાજુલાના વિકાસ માટે
આપણે કાંઈક કાર્ય કરીએ એ બધા કોશિશ કરીએ ઇન્શાઅલ્લાહ એ કરીએ. ચાલો બીજી કોઈ વાત કરો. હા આપણી ચેનલ છે લગભગ ફૈઝે મોહમ્મદની ચેનલ છે એને બધા સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને ગમે ત્યારે તમારે પ્રોગ્રામ જોવો હોય તો રાજુલાનો છે જસદણનો બાપુ કાલે ગયા હતા પછી આમ નિશાઉદ્દીન સાહેબમાં ગયા હતા એ બધા પ્રોગ્રામ તમને આમાં જોવા મળશે. સારી વાત છે અને અગત્યની ને મહત્વની વાત એ છે કે આપણે આ ધરતી પર મુસાફરી છે બરાબર કારણ કે આપણે આવ્યા હતા કપડા વગરના અને જવાનું છે કપડ લઈ બાકી બીજું કશું સાથે આવવાનું નથી. ખાસ વાત એ કે કોઈને અંદર ના કે બાકી ન થાય જે ન બોલતા હોય કે આજે મને દાદાની રૂબરૂમાં દિલમાં નિયત કરે ઇન્શાઅલ્લાહ હું સામે ચાલીને સમાધાન કરીશ સામે ચાલી તો અલ્લાહ અને અલ્લાહનો રસૂલ રાજી થઈ જાય અને સરકાર બી રાજી થઈ જાય એવી નિયત હોય જાય. इनकी वालिदा के नाम से हाजी रोशन वाह भाई वाह देव साहब आरिफ भाई दावत નો जिक्र કર્યો તો આજે સાવરકુંડલામાં હિંમત ટ્રાવેલર્સ વાળા હાજી ઝાહિદ ભાઈ હાજી મોહમ્મદભાઈ જાદવ એમની વાલિદા હાજી રોશનભાઈના નામથી આજે यहाँ સાવરકુંડલા કેમ્પસમાં 700 બચ્ચાઓને દાવત આપવામાં આપણે દુઆ કરીએ અલ્લાહ તબારક વ તઆલા હાજી સાહેબની દાવતને કબૂલ ફરમાવે અને જે મરહુમાના નામથી એમને દાવત આપી છે અલ્લાહ હાજી રોશનભાઈની જન્નત में आला मकाम अता फरमावे. अल्लाह આજની દાવત એમની બખ્શિશનો ઝરિયો થઈ જાય અને અલ્લાહ એમને કબરમાં નૂર અતા ફરમાવે અને હાજી સાહેબની જે સખાવત કેવી છે અલ્લાહ કબૂલ કરે અને બહેતર કે બહેતર એનો અજીર અતા ફરમાવે. માશાઅલ્લાહ હવે બીજો પ્રોગ્રામ અહીંયાથી દોરીના પથમાં છે અને અહીંયા પહેલા મસ્જિદની જગ્યા જોવા જાવું છે તો આપણે ત્યાંથી જઈ આવીએ સરકારના કદમ મુબારક થઈ જાય અને મુલાકાત બાકી હોય તો સરકારની મુલાકાત બી કરી લો. ચાલો કાંઈ વાંધો નહીં મુલાકાત કરી લો દાદા